Narayan Swami. So meanwhile, kindly contact Narayan Swami sir to come into the action. And meanwhile, I'm requesting all the participants, and we are welcoming you to have an effective mechanism of the webinar. Your cooperation is highly needed. Unknowingly, by not having an access with the technicalities, most of the participants are in unmute. Kindly mute all the participants' microphones. Very first important, foremost important thing is kindly except to host and myself for time being, mute your microphone. Mute. If you meet that one, a red color symbol will appear to you. Red color microphone appears. Kindly pay your attention. Many participants joined. We are going to start the program. First and foremost important announcement to all the participants and organizers and resource persons, chief guest, everyone kindly mute your microphone. Then only we'll go ahead to start the program. Unknowingly చాలా మంది తెలియక అవి టెక్నికల్ గా ఐడియా లేక దాన్ని అలానే పెట్టి మాట్లాడుకుంటున్నారు మీకు తెలియక. సో వితౌట్ నోయింగ్ ది థింగ్ everyone, okay, no wishes please. Immediately we'll start the program. Kindly mute your phones, then only we can make a beginning. This is Narayan Swami, lecturer in Okay, 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 Narayan Swami, mana Ali Basha sir, be ready. And Dr. Tirukumaran, Professor Sundarvalli madam. Sir, I'm ready, sir. Welcome from accredited by NAC, Pilar, Chittoor district of Andhra Pradesh, in association with Dr. Paidi Ankaya Way Foundation, Tirupati, supported by Dr. Hari Prasad, technical expert, and Dr. PVS Lakshmi, Society for Human Empowerment, she of Pilar. Today we are arranging this international webinar in view of International Yoga Day celebrations 2020. International webinar on yoga, which is universal concept for health management. That is well. Health for all is a common concept throughout the world or a globe. So with this concept, immediately we are going ahead to start the program. We are welcoming at first, I am Dr. Sriramulu, Principal of SG Government Degree and PG College, Pileru of Chittoor District, Andhra Pradesh. Actually, we have conducted a video yoga competition for which more than 100 number of participants, they have sent their yoga videos, for which we are very thankful. First, all of us congratulating their forwardness for sending their yoga videos, for which this concept was given by Dr. Paidi Ankaya and Hari Prasad, and coordinated by Dr. PVS Lakshmi of She Foundation, Pileru. With that beginning, we have reached to this extent. Today we are going to have a fervor, and we are extracting the essence of yoga, enable us to practice, enable us to derive the benefit out of it. Not only ourselves, by making a clear stance over that, prospectively we will convince, we will motivate, and we will inspire the people around you.
this is the concept behind the organization of this international webinar. Number of national webinars and international webinars are going on different topics, but today we are very happy to invite you all for this universal concept which India has given a very good concept, that is yoga for universal health management. So with this, just we can make a beginning. Professor Sundaravali Madam, just if she can say yes, we'll go ahead with our own program sheet. Sir, Professor Madam Sundaravali Madam. Muted, sir. Kindly ask the host to unmute, ma'am, sir. Audio is not clear, madam. Welcome to Sundaravali Madam. Sundaravali Madam. Could you please Please unmute appear in the audio also, sir? Sir is there. Meanwhile, Sandhya, call her. Call madam. Tirukumar sir is ready, sir. Okay, Yes, I'm madam. waiting, sir. I'm waiting. madam. If ma'am stays here, then I'll proceed. No problem. Okay, okay. Can you hear me? Yes, madam. Yes. Thank you, madam. Yes. I'm waiting for Ma'am, you. good evening, ma'am. to unmute. Thank you, thank you. Good evening. We are regretting the delay, madam, because of participants and other. Thank you, madam. Yeah. Next, Pagadala Chandrasekhar garu. Yoga master Pagadala Chandrasekhar garu. Yoga master Pagadala Chandrasekhar garu. Namaste, namaste, sir. Okay, okay, sir. Mute change, sir. Thank you. Mute change, sir. Okay, sir. Next, Your voice వస్తుందా? వస్తుంది సార్, వస్తుంది. Mute change, sir. Ah, Thank you. Thank you, sir. Next, Mute చేశాను. I'm requesting Yoga master Jagadeka Pratap. Sir. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Mute change, sir. Okay, sir. Mute them. Next, Dr. Vijay Kumar, sir, we are welcoming. Dr. PVS Lakshmi, President, She Organization, Society for Human Empowerment. Namaste, namaste, sir. Okay, ma. మీ అమ్మాయి కూడా ఉంది సార్, సిద్ధంగా ఉంది. live. And also we are welcoming Dr. Rayala Sudhakar, sir. సార్. Thank you. Right, mute లో పెట్టండి మా. And already our moderators, Dr. Vaidi Ankaya and Sri Hari Prasad of Way Foundation. I'm requesting Dr. L. Narayan Swami, NAC coordinator of our college, to brief the concept. I'm requesting Dr. Thirukumaran, sir, Department of English, JKC coordinator, Skill Development Center coordinator, and who is playing an important role in NAC also, to introduce our chief guest. Namaste, everyone. This is Dr. B. Thirukumaran, Assistant Professor of English. And we extend a warm welcome to this international webinar on the most important concept of today, yoga. We show the world the health concept, and I'm very happy to host this program from our college. I'm requesting Dr. Sundaravali ma'am, the registrar of SV University, and our teacher, and the most committed teacher, I can say, and also an excellent administrator, and who has reached the sky high in the administration. I request Dr. Sundaravali ma'am to introduce the concept and also to give some of course, her address to the audience. Please, ma'am. Good evening. Sundaravali ma'am, good evening, ma'am. Please, ma'am, please proceed, ma'am. Thank you, Tirukumaran, for that introduction. Please, ma'am, you're welcome. I have a small correction there. I'm not the registrar of SV University. I'm the Sorry, rector ma'am. of SV Rector, ma'am. University. Sorry, ma'am. Sorry, rector. It's okay. Whatever it is, I'm your teacher. That's it.
I can see many participants here. More than 300 participants have logged in, and I'm really happy this kind of an event being organized by you. So, a very good evening to one and all. When I was asked to speak on this occasion, I was really thinking about myself because I'm not really a yoga person. Though I go for a walk every day in the morning and do a bit of exercising in the morning, but I'm not a great yoga person. But still, I know something about yoga, and I just like to share a few things about it. So, so for an International Yoga Day is celebrated every year on 21st of June. And we all know that recognizing its universal appeal on 11th December 2014, the United Nations proclaimed 21st June as the International Yoga Day. So since then, the Yoga Day has been celebrated every year. And it aims to raise awareness worldwide of many benefits of performing yoga. And this year, the theme for the International Yoga Day is Yoga at Home. We all know why the theme has been named as Yoga at Home because of the pandemic situation in which we are in. Because of COVID, I must no public events can be organized, and so I must congratulate the SDGDC Pillai Degree and PG College headed by Dr. Sriramulu, who is all the time occupied in organizing something or the other, very vibrant in seminars, in conferences, and doing public service, social service. And I have to congratulate him and his team for organizing this webinar. I came to know from him that more than 100 participants have uploaded their videos to compete in the event organized by in this webinar. So for an International Yoga Day, people around the world are celebrating, and around the world are all set to take out the yoga mats and start exercising. But they may not be aware that yoga goes back centuries. We have to be proud of this. Yoga is considered to be an ancient practice that originated 5,000 years ago in India. So we are the originators, we are the trendsetters. Yoga was developed as a way to interconnect the mind, body, and soul to step closer into enlightenment. So as the practice became popular in the West, it became popularized as an exercise and relaxation method with claims to help the body's general well-being. So while it is an important source of exercise and healthy activity, millions join in and practice on a daily basis. For many, these routines are a way to connect the body, mind, and soul, which keeps them fresh, which keeps them all the time active. And this existed since many centuries, but now it is in vogue. People keep talking about this yoga. I just want to go back to my childhood. I was raised here in Tirupati, Andhra Pradesh. Since my childhood, we used to have a yoga institute in Tirupati, and there used to be trainers of yoga in Tirupati, and people used to go to the yoga institute to perform this yoga. But now people can do it even at home because they have the videos uploaded, and the videos help them to know how to do the yoga. But we used to know a yogini who used to stay there in yoga institute, a yoga teacher. While she meditates, people used to tell us that she used to raise a few inches above the ground. And that used to be a story circulated during our childhood. So we can never forget that. And people used to talk about that as a great story and a great achievement. So now, as I am growing older and older,
I just started to know that the breathing exercises are very important in daily life. And so I keep doing that. And one of my students have taught a few yoga asanas to practice at home, like Vajrasana, which really helps in my digestion, and the head motions and everything. So that really is helping me to keep myself very healthy. And especially during this pandemic situation, everybody need to stay home, stay healthy, and maybe exercise a bit because we eat a lot. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you very much, ma'am. And we, of course, really we thank you, ma'am. You have given excellent introduction about yoga and your personal experience about yoga, ma'am. Thank you, ma'am. And we wish that you should become, and you will become the Vice Chancellor of our great university. And we would like to meet you as the Vice Chancellor, ma'am. Thank you, kind of you, ma'am. Thank you. Sir, Sriramlu, sir, you please continue, sir. Okay. Sir, shall I Thank you, introduce thank our- you. Thank you. Sir, shall I introduce Dr. Tirukumaran garu, San Pileru, and Way Foundation and She Foundation, Pileru. We are extending our sincere thanks to Professor Sundarvalli Madam, who is very realistic in approach and very rational in thinking. And she has very good educational background right from their parents. Even so, we have fortunate enough having a good tennis player, Dr. Christopher is a tennis player. They are very healthy conscious. So, for which, after making this attempt, one should, for your health, at least thankful for our gracious presence. And Madam also, we are having some sort of intimacy or inclination with Madam. Earlier seminar conducted by Department of Commerce, Dr. Ramnaya, on digital marketing, digital economy. So thank you, Madam. Keep continue your wishes and blessings for our college and for NAC accreditation also. Thank you, Madam. Once again, I'm congratulating and appreciating the spirit of the participants. Really, we are thankful to your vibrant participation. Let's continue. Next program, Dr. Kulai Swam, sir, IQAC coordinator. Okay, good evening to all. This is time to introduce our college principal, sir, Dr. C. Excellent. Dr. Sri Sriramul Garu, sir. So recently he transferred from Government Degree College Women's Srikalahasti to Government Degree College Piler. So once sir joined, he introduced many programs. So within a short period, like from March 22nd, almost India is locked down. But whereas in the college period, just 2 months, our principals are introduced many programs like P cubed, S square, Q square formula, and all those are successfully implemented in our college. Even students are also very much interested to meet with our the great principal, sir. And from the day beginning he joined till now, whenever we meet in the office room or in the web meeting, he always remembering our college is going to NAC, so everyone should work on that. So every day
in every hour, always he thinks about our college and the next curriculum activities. So even in this lockdown period also, by guiding him, so we separately created all WhatsApp groups, and for every class we separated groups we maintaining, and online classes also we are taking. And from the last 2 weeks, whenever intermediate results came, so we are seriously following up for strengthening for the next academic year. So from the faculty of SG Government Degree College, we are always thankful to our principal, Dr. Sivam sir, going to about today's webinar on yoga. Please, sir, Sivam sir, you can have. Okay. Thank you, Dr. Kuleswaram Garu. Sir, it's my pleasure, sir. You can continue. I'm requesting host to give PPT, my PPT. So host is making an effort to go for sharing the PPT. Meanwhile, the leftover program and schedule, we have given good enough time to have a good interaction with the participants. So great legendary personalities are on the line to have a good interaction, particularly Dr. Patan Abdul Rahman and Dr. Ramesh Nath Lingutla, and many personalities are in the webinar. We will request them. So meanwhile, I'm once again, really we are thankful to your vibrant participation. Participants, kindly concentrate on this activity and try to extract something out of it, because this is the question of cost benefit analysis. So we are making a cost, not money, all of our time. And what benefit today we are going to get. This is my sincere appeal to all the participants and organizers. Today, we are making an effort of this concept in light of cost benefit analysis. So, at first, we are thankful to the competitors, those who have participated with a short span of information. Dr. Venkaya and Hariprasad, they have given this idea. Sir, anyhow, international Yoga Day celebrations are coming up. So it is better to organize one competition throughout the world. They can do yoga in their home and they can send their video clipping to us with their names and particulars. So very good response came from different countries, and in India, so North India also. Really, we are very happy with less in cost. We got very good benefit. So to the competitors, we are saluting your forwardedness, and shortly we will announce the prize winners, and we will share their performance on the screen. Host will share it. Particularly recently, Way Foundation and Consortium of NGOs Tirupati chapter organized a dance competition from 6 countries. More than 270 dance videos came up. So we have organized that webinar also. Likewise, we have taken up this one through Sanjay Gandhi Government Degree and PG College, Pileru,
in view of our NAC reaccreditation third cycle, this college is having a good vision with teamwork. Particularly our concentration on students with the 3 concepts. Those 3 concepts are working out. So definitely we can reach to those objectives with all your moral support. With all your we will go ahead. So with that, I'm just briefing my opinion on today's webinar. So host is making an effort to display my PPT, a simple PPT, but more effective, which penetrates into your minds. After that only, definitely we will have a clarity on what we have to do. First, on behalf of Sanjay Gandhi Government Degree College, I am giving my PowerPoint presentation. So there is a technical problem with that. Meanwhile, I am requesting another keynote addressee, Dr. Pagadala Chandrasekhar. Actually, Professor Rajendra Reddy, actually, due to some his own problem in the home, and is doing some Mauna yoga in view of eclipse. So we are switching over to the program. Next, I will come and join with you with my PPT, no problem. I'm requesting Pagadala Chandrasekhar, for which Dr. Hari Prasad, Department of Statistics, and who is playing a crucial role for NAC reaccreditation. I'm inviting him to introduce Dr. Pagadala Chandrasekhar. అందరికీ Sir, 1 minute, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Welcome, Good evening, welcome. sir. Okay, good evening. Sir, Sri Pagadala Chandrasekhar Garu is very familiar person as Yogacharya in Tirupati. He has more than 16 years experience as yoga master. He got 8 national and international awards till now. He participated in 18 national and international seminars and also participated in 10 central government yoga projects. He is well known to Tirupati now. Sir, please carry on. Sri Pagadala Chandrasekhar Garu. నమస్తే సార్. వాయిస్ వస్తాను సార్. శ్రీరామ్ సార్. Carry on, sir. నా వాయిస్ వస్తుందా? Proceed, sir. వస్తుంది సార్, ప్రొసీడ్ కానీ. వెల్కమ్ సార్. 6వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ సందర్భంగా అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ యోగా అనేది సంస్కృతం నుండి ఉద్భవించింది. యుజ్ అంటే కలయిక, యోగా అంటే కలయిక అనే ఆ యుజ్ అనేది ఇక్కడ మొట్టమొదట యోగా డెఫినేషన్ ఏమంటే మనస్సు శరీరం కలయిక. రెండోది వచ్చిందే శరీరము బుద్ధి కలయికనే యోగా అంటారు. మూడో డెఫినేషన్ వచ్చిందే బుద్ధి ఆత్మ కలయికనే యోగా అంటారు. ఫైనల్ గా వచ్చిందే ఆత్మ పరమాత్మ కలయికనే యోగా అంటారు. యోగా అంటే కలయిక, యోగా మీనింగ్ వచ్చి కలయిక. డెఫినేషన్ వచ్చితే ఈ 4 వస్తుంది. అంటే బాడీ అండ్ మైండ్, యూనియన్ ఆఫ్ ది బాడీ అండ్ మైండ్. సెకండ్ వన్ వచ్చింది మైండ్ అండ్ బుద్ధి ఈజ్ కాల్డ్ యోగా. థర్డ్ వన్ వచ్చింది బుద్ధి అండ్ ఆత్మ ఈజ్ కాల్డ్ యోగా. ఫైనల్ గా వచ్చింది ఆత్మ అండ్ పరమాత్మ యూనియన్
meaning of the Atma and Paramatma is called yoga. The yoga definition. పతంజలి ప్రకారం వచ్చింది యోగా వచ్చింది యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధ. అదే భగవద్గీతలో తీసుకున్నట్లయితే యోగా ఈజ్ స్కిల్ ఇన్ యాక్షన్. ఒక పనిని నైపుణ్యవంతంగా తయారు చేయడమే యోగా అంటారు. అదే వశిష్ఠ మహర్షి, రామాయణంలో వశిష్ఠ మహర్షి ఏం చెప్పాడంటే యోగా అంటే అనేక రకాల యోగాలు అంటే దాదాపు 40-50 రకాల యోగాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు భగవద్గీతలో 18 రకాల యోగాలు ఉన్నాయి. ఏ యోగం చేసినా ఒకటే. ముఖ్యంగా వచ్చి 4 యోగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చింది భక్తి యోగము, జ్ఞాన యోగము, కర్మయోగము, అష్టాంగ రాజయోగం. ఈ 4 యోగాలు ముఖ్యమైనవి. దీంట్లో అతి ముఖ్యమైన యోగా వచ్చిందే అష్టాంగ యోగం లేదా రాజయోగం. ఈ రాజయోగాన్ని అష్టాంగ యోగం అంటారు. అష్ట అంటే 8 భాగాల కలయికనే. ఆ 8 భాగాలు వచ్చిందే ఒకటి వచ్చింది యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి. దీన్ని అష్టాంగ యోగం అంటారు. ఇది అన్ని యోగాల కంటే ఉన్నతమైనది. అంటే ఇక్కడ మైండ్ పనిచేస్తుంది, బాడీ పనిచేస్తుంది. అంటే సమాజంలో ఇక్కడ ఎట్లా నైపుణ్యం తయారవుతుందంటే మాట్లాడడం అంటే చాలా మంది బాగా మాట్లాడతారు కానీ ప్రాక్టికల్ గా ఉంటుంది. కొంతమంది ప్రాక్టికల్ గా ఉంటారు కానీ మాట్లాడలేరు. కానీ ఇక్కడ 2 మెయింటైన్ చేయాలి. అది సంపూర్ణ జీవితం అవుతుంది. అలాగా ఇది 2 ఉంది అనమాట దీంట్లో. రాజయోగం అంటే రాజు యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది, మంచిని రక్షించాలా, చెడుని శిక్షించాలా, మంచి వ్యక్తులు రక్షించాలా, చెడ్డ వ్యక్తిని శిక్షించాలా. అలాగే ఈ యోగాన్ని కూడా ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ అష్టాంగ యోగంలో ఫస్ట్ 4 పార్ట్స్ అయితే అంతరంగ యోగము, బహిరంగ యోగము, సెకండ్ 4 పార్ట్స్ అంతరంగ యోగం. అంటే యమ, నియమ, ఆసన దీన్ని బహిరంగ యోగం కంటికి కనిపిస్తుంది, ప్రాక్టీస్ చేసేది. అదే ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి ఇది అంతరంగ యోగం అంటారు. ఈ బహిరంగ యోగాన్ని యమ, నియమ, ఆసనాన్ని వచ్చింది హఠయోగం అంటారు. హ అంటే సూర్యుడు, థ అంటే చంద్రుడు. అంటే ఈ ప్రపంచము ఈ సూర్య చంద్రుడు కలయిక వల్ల నడుస్తా ఉంది. అంటే హ అంటే సూర్యుడు రైట్ నాస్టిల్, థ అంటే చంద్రుడు లెఫ్ట్ నాస్టిల్. అంటే మనిషి పుట్టుకతో శ్వాసతో పుడతాడు, శ్వాస వదిలేస్తే మరణం అవుతుంది. ఈ ఇద్దరి ద్వారా ముందుకు నడిచేదే యోగా, ఈ హఠయోగం. ఈ హఠయోగము తప్పకుండా చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ యోగాన్ని గురించి తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈ స్టెప్స్, దీంట్లో ఉన్నతమైన యోగా ఏం చెప్పాము, అష్టాంగ యోగం. ఈ అష్టాంగ యోగంలో యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి. అంటే ఇక్కడ యమ అంటే యూనివర్సల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్. అంటే మనకు ఇతరులకు సంబంధించిన దాన్ని ఇక్కడ యమ అంటారు. అంటే ఉదాహరణకు యమాలో ఏమేమి వస్తాయంటే సత్యము, అహింస, బ్రహ్మచర్యము, అపరిగ్రహము, అస్థేయము. సత్యం అంటే ట్రూత్, ఎల్లప్పుడూ ట్రూత్ మాట్లాడాల. అహింస అంటే ఎవరిని హింసించకూడదు, మానసికంగానే శారీరకంగా హింసించకూడదు. బ్రహ్మచర్యం అంటే ఆత్మ నిగ్రహం. అంటే పెళ్లి చేసుకోవచ్చు, అంతవరకే పరిమితం కావాలా, ఇతర ఆలోచనలు రాకూడదు. బ్రహ్మచర్యం. అపరిగ్రహం అంటే ఇతరులు ఏ వస్తువులు తీసుకోకూడదు. అస్థేయం అంటే దొంగతనం చేయకూడదు. ఇది యమ అంటారు. నియమ అంటే శౌచము, సంతోషము, తప, స్వాధ్యాయ, ఈశ్వర ప్రణిధాన. మళ్ళీ ఇది 5 పార్ట్స్ వస్తాయి. శౌచం అంటే శుచి శుభ్రత, బాహ్యంగా కానీ అంతరంగా కానీ శుచి శుభ్రతను కలిగి ఉండాలి. శౌచము. సంతోషము, ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాల. నెక్స్ట్ శౌచము, సంతోషము. తప, ఒక లక్ష్యాన్ని, జీవితంలో ఒక లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉండాల. స్వాధ్యాయము, సెల్ఫ్ స్టడీ. అంటే లిజనింగ్, రీడింగ్, స్పీకింగ్, రైటింగ్. ఈ 4 కలిసి ఉండేదే సెల్ఫ్ స్టడీ.
అధ్యయనం చేయడం. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఈశ్వర ప్రణిధాన, ఫలితము నువ్వు సక్రంగా చేస్తే ఫలితం వచ్చేస్తుంది, సక్రంగా చేయకపోతే ఫలితం రాకపోవచ్చు. అది ఈశ్వరుడికి సంబంధించింది, అంటే అది దేవుని దయ ఈశ్వరుడికి. కాబట్టి ఇది ఈ నియమ అంటారు. ఇప్పుడు 2 parts అని థర్డ్ పార్ట్ వచ్చింది ఆసన. ఆసనం అంటే ఆసనాల వల్ల ప్రయోజనం ఏమంటే శరీరం దృఢత్వాన్ని పట్టుత్వాన్ని సంతరించుకుంటుంది ఈ ఆసనాలు చేయడం వల్ల. లావుడుగా ఉండే వాళ్ళు సన్నగా అవుతారు, సన్నగా ఉండే వాళ్ళు లావు అవుతారు. ఉన్న రోగాలు బయటకు వెళ్ళిపోతాయి, రాబోయే రోగాలు ఆగిపోతాయి. శరీరము దృఢత్వాన్ని పట్టుత్వాన్ని సంతరించుకుంటుంది, శరీరానికి రోగ నిరోధక శక్తిని ఇస్తుంది ఆసనాలు చేయడం వల్ల. ఇది ఆసనాల గురించి. ప్రాణాయామం అంటే ఈ శరీరంలోని రక్తాన్ని అంతా శుభ్రం చేసే విధానాన్ని ప్రాణాయామం అంటారు. అది ఈ ప్రాణాయామాలు 3 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి బ్యాలెన్సింగ్ ప్రాణాయామాసు, హీట్ క్రియేటింగ్ ప్రాణాయామసు, కోల్డ్ క్రియేటింగ్ ప్రాణాయామసు. సంవత్సరంలో ఈ ఋతువులు మారుతుంటాయి కాబట్టి శీతాకాలము, వేసవికాలము, వర్షాకాలము ఇట్లా వస్తుంటాయి కాబట్టి ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి విత్ ప్రాణాయామం. నెక్స్ట్ ప్రత్యాహారం. ప్రత్యాహారం అంటే ఇక్కడ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలను ప్రత్యాహారం అంటారు. ఆ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు కన్ను, ముక్కు, చెవి, నాలుక, చర్మం, ఇది పాజిటివ్ గా రావడాన్ని ప్రత్యాహారం. ధారణ, దీన్నింటే 5 times పెంచడం అంటే మన్నం చేసుకోవడం. ధారణ అంటే మన్నం చేసుకోవడం, సెల్ఫ్ రెసిటేషన్. అదే ధ్యాన, దీన్ని ఇంకా 5 times పెంచడం. అది ఏకాగ్రత, ఒకే విషయం మీద ఏకాగ్రత కలిగి ఉండను, ధ్యానం. సమాధి స్థితి, ఆ ఒక్క స్థితి కూడా, ఆ ఒక్కటి కూడా కంటికి కనిపించకుండా శూన్య స్థితి రావడం, సమాధి స్థితి. ఇది దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చిందే ఏమొస్తుందంటే మనకు ఈ మనిషి జీవితంలో ఇది కంప్లీట్ చేస్తాను. ఈ యోగా చేసేదాని వల్ల ఏమి లాభం? ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ఎందుకు పెట్టారంటే ఈ యోగా అనేది అనేక వైద్య విద్యల కంటే భిన్నమైన విద్య. ఆ భిన్నం ఎలా ఉంది, ఆ విద్య ఆ వైద్య పద్ధతులకు ఈ వైద్యానికి తేడా ఏమంటే ఇది వచ్చిందే మూడింటిని చూపిస్తుంది. ఒకటి ప్రివెంటివ్, క్యూరేటివ్ అండ్ ప్రమోటివ్. ప్రివెంటివ్ అంటే ముందు జాగ్రత్త. ఆ ముందు జాగ్రత్త ఎలా ఉంటుందంటే యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏ రోగాలు రావు, అది ప్రివెంటివ్. క్యూరేటివ్ అంటే ఏదైనా జబ్బు తెలుసు తెలియక వచ్చేస్తే అవి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, అది క్యూరేటివ్ సిస్టమ్. ప్రమోటివ్ సిస్టమ్ అంటే ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాల జీవరాశులు ఉన్నాయి. ఈ 84 లక్షల్లో ఉన్నతమైన జీవి మానవుడు. ఆ మానవునికి అనంతమైన శక్తి ఉంది, అనంతమైన జ్ఞానం ఉంది, అనంతమైన బుద్ధి ఉంది, అనంతమైన తెలివి ఉంది. ఇది తనకు ఉపయోగించుకొని, వీటిని తనకు ఉపయోగించుకొని తన కుటుంబానికి ఉపయోగించి సమాజానికి వినియోగించడము, దీన్ని ప్రమోటివ్ సిస్టమ్ అంటారు. అలాగే అదే విధంగా దీంట్లో మనిషికి అంతర్గత శత్రువులు ఉన్నారు. ఎవరంటే అరిషడ్ వర్గాలు అంటారు. ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి. దాన్ని యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే దాన్ని చెత్త ఊడ్చినట్టు మొత్తం ఊడ్చేస్తుంది అన్నమాట. శరీరం మొత్తం ఇంటర్నల్ బాడీ మొత్తం క్లీన్ చేస్తుంది. అదే కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యము, ఈ అరిషడ్ వర్గాలను యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మొత్తం బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. ఇంకా ప్రపంచానికి సవాలుగా ఉండేది ఏమంటే ఈ దీర్ఘకాలిక జబ్బులు. దీర్ఘకాలిక జబ్బులు ఈ అల్లోపతిలో వచ్చిందే తాత్కాలిక జబ్బులు నయం చేస్తా ఉంది, కానీ దీర్ఘకాలిక జబ్బులు నయం చేయడం లేదు. ఎంతవరకంటే బీపీ, షుగర్, బ్యాక్ పెయిన్ ఇలాంటివి ఉండే వాళ్ళంతా కూడా అది ఎంతవరకు మందులు వాడాలంటే జీవితాంతం వాడాలి అనే కాన్సెప్ట్ లో ఉంది. కానీ యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే నేను దీనికి డయాబెటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే 99 లో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే 2 months లో 400 షుగర్ అనేది నార్మల్ వచ్చింది. కాబట్టి ఏ అనారోగ్యానైనా ఏ దీర్ఘకాలిక జబ్బుని నయం చేస్తుంది, అది దీనికి ఎవిడెన్స్. సార్ చంద్రశేఖర్ సార్ సార్ చెప్పండి సార్.
అదే ముగింపు ఇవ్వండి సార్. కన్క్లూడ్ ఇచ్చేస్తాం. ఇది దీనివల్ల లాభాలు. నెక్స్ట్ వచ్చింది యోగా అందరూ యోగా చేయాలా. యోగా చేయకపోతే ఏమంటే ఇక్కడ యోగా చేయకపోతే ఒక కుమ్మరి వాడు కుండలు తయారు చేస్తాడు. ఆ కుండలు తయారు చేసి మార్కెట్లో అమ్మేస్తాడు. అమ్మేస్తే అవన్నీ బాగా అందరూ ఉపయోగించుకుంటారు. అదే కుమ్మరి వాడు కుండలు తయారు చేసి కాల్చకుండా మార్కెట్లో అమ్మాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఆ కుండలో నీళ్లు వస్తే ఏమవుతుంది? విరిగిపోతుంది, మట్టి అయిపోతుంది. అదే విధంగా యోగా ప్రాక్టీస్ చేయని వ్యక్తి పచ్చి కొండతో సమానము, యోగా ప్రాక్టీస్ చేసిన వ్యక్తి కాల్చిన కొండతో సమానము. కాబట్టి ఇది ఇక్కడ మనము 6 కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాం. మీనింగ్ ఆఫ్ ది యోగా, డెఫినిషన్ ఆఫ్ యోగా, యోగా టైప్స్ ఆఫ్ ది యోగా, నెక్స్ట్ యోగా ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది యోగా, ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ది యోగా, యోగా చేయకపోతే జరిగే నష్టాల గురించి. ఇది యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఇది మనిషికి ప్రపంచంలో పుట్టినప్పటి నుండి మరణించే వరకు యోగా ప్రాక్టీస్ అవసరము. అదే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవసరము. అది మా యొక్క మోటో. నమస్తే. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. Thank you, sir. Thank you. So we are regretting the inconvenience to other states people, those who are participating in this webinar. Actually, we are speaking in Telugu. Kindly bear with us, and we'll translate to some extent. And prospective next, I am requesting other resource persons, organizers, try to have a dialogue in international language, that is English. Anyhow, we are extending our sincere thanks to Mitrulu Pagadala Chandrasekhar, who has dedicated his entire life to yoga. He is living with yoga. He doesn't have any reservations. He doesn't have any other avocations except yoga. Really, we are appreciating your lifestyle, and is very healthy, always trying to make other people to be healthy. So that is his main motto of life. And today's his keynote address, he has expressed his concern. Try to get an access with yoga and enjoy the health management, and try to motivate others. That is his wish. So thank you, sir. And I am requesting Dr. Venkatramana, Department of Commerce. Recently, he has organized an international webinar on Atmanirbhar Bharat Abhiyan, Central Government Stimulus Package, a critical analysis. Sir. And also is an NCC officer. Kindly introduce Sri Yoga Master Jagadeka Pratap. Thank you, sir. Respected President of the webinar on this International Yoga Day, Dr. Sri Ramul Garu, the organizers and the delegates who are participated in the webinar across India. Good evening, one and all. It gives me immense pleasure to introduce Mr. Nanabala Jagadesh Pratap, popularly known as NJ Pratap. So he got his MSc in yoga, and he has 2 PG degrees along with the MSc Yoga, MCOM, and he has 20 years of experience in yoga practice under his excellence Rajendra Reddy Garu, who is Guru of Jagadesh Pratap. As a journalist and popular vernacular language daily, he rendered his services as a journalist, particularly contributed news, sports news to daily. He rendered his services to DTT, RTC, Electricity Department,
these are the primary what we call institutions that are accessing with his services for almost more than 20 years. And he has eminent personality to giving yoga training to the youth and women, etc., etc. And he has rendered free services to TTD, and wherever there are NSS programs and NCC programs, his presence was there, and he highly motivated the students who are coming from different corners of the country who have participated in the NCC camps and NSS camps. And also, he is excelled in many other related programs along with the yoga. So I request Jagadeka Prasad sir to continue his session and speak on towards the participants of this webinar. Thank you, sir. Sir, Prasad sir. Pratap garu. సార్ అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం సార్. నేను టిటిడిలో యోగా థెరపిస్ట్ని. సార్ చెప్పిన విధంగా మనము యోగా అనేది మనము రెండింటి కలయిక అని మనం తెలుసుకోవచ్చును. రెండింటి కలయిక అంటే ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు మనము నిత్య జీవితంలో చేసే ప్రతి క్రియలోనూ యోగం అనేది మనకు ఉంటుంది. మనకు ఆకలి వేస్తుంది, మనము అన్నం తింటాము, మనకు ఆకలి తీరుతుంది, యోగం జరుగుతుంది. దప్పికేసింది, నీళ్ళు తాగుతాము, మనకు అక్కడ యోగం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా ప్రతి అంశంలోనూ మనకు యోగం అనేది మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాము. కాబట్టి మనం యోగాలో మనకేమిరా అంటే ప్రతి అంశంలోనూ మనం యోగం లేనిది మనము జీవితం లేదు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే మనం నిత్య జీవితంలో యోగాని అనుసరిస్తున్నాము. దాని క్రమ పద్ధతిలో చేసుకోవాలంటే చిన్న చిన్న ఇవి చేసుకోవాలి. చేసుకుంటే వాటిని మనం ఆచరణలో పెట్టుకోవడం ద్వారా మన ఆరోగ్యాన్ని మనం చేసుకోవచ్చు, నియంత్రించుకోవచ్చు. వచ్చే డిసీజెస్ లో ఇప్పుడు కరోనా ఉంది. ఈ కరోనా ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా అరికట్టాలి? మనకు లంగ్స్ లో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఆ లంగ్స్ ని చేయాలంటే మనం స్ట్రెంథెన్ చేసుకోవాలి. ఆ స్ట్రెంథెన్ చేసుకోవాలంటే మనం మనకి బ్రీతింగ్ ప్రాణాయామమ్స్ చేయాలి. ప్రాణాయామం చేయాలంటే జస్ట్ మనం ఓంకారం చేసుకున్నా కూడా మనకు లంగ్స్ స్ట్రెంథెన్ అవుతాయి. అది ఎలాగంటే సింపుల్ గా చూడండి. మనకి అలా సింపుల్ గా మనం ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా మనకి ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఇలా మనం 21 times ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు మనం చేసుకోవచ్చు. దినం మనం వృద్ధి చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి ఇక్కడ రెండింటి కలయిక కాబట్టి మన లంగ్స్ లో ఓంకారం చెప్పడం ద్వారా మనకి లంగ్స్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయట వెళ్ళిపోతుంది, అవుట్ అవుతుంది. మళ్ళా ఆక్సిజన్ మనం ఓం చెప్పగానే మనకు లోపలికి వెళ్తుంది. ఇలా మనకి ఎక్కువ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెళ్ళడం ద్వారా మనకు తక్కువ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ తీసుకోవడం ద్వారా మన శరీరంలోకి ఆక్సిజన్ కెపాసిటీ పెరిగే కొద్దికి మనకి హెల్త్ కాన్షియస్ కూడా మనకి పెరుగుతూ వస్తుంది. మన బాడీ రెసిస్టెన్స్ పవర్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి మనం హెల్తీగా ఉండడానికి మనం బాగా ఉపయోగపడతాము. ఇది మనకి జస్ట్ సింపుల్ గా చేసుకునేది. అదే విధంగా మనకి ఏదైనా మన గాడు ఉన్నాడు, ఏదో ఒకటి మన పూర్వీకులు చెప్పినట్టు మనకు దేవాలయ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు. ఈ దేవాలయ వ్యవస్థలో కూడా మనకి ఏమిటంటే మనకి ఈ జాతరలు, ఉత్సవాలు ఇవన్నీ కూడా ఏమిటంటే మనకు శరీరంలో వైబ్రేషన్స్ కలిగించడం ద్వారా మనకు ఆరోగ్యం అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ఇలాంటి ఈ కరోనా లాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏం చేయాలంటే ఇలాంటి మాస్ ప్రోగ్రామ్స్ లో పాల్గొనడానికి, పెళ్లిళ్ళకి ఇట్లా వాటికి వెళ్ళలేం. కాబట్టి మనం ఇంట్లోనే చప్పట్లు కొట్టడం, క్లాపింగ్ చేయడం, నెక్స్ట్ మన శ్వాసని ఎక్సైలింగ్ చేయడం, ముక్కుల ద్వారా
అట్లా బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ మనం బాగా చేయడం ద్వారా మనకి ఫ్రీగా వస్తూ ఉంటుంది. మనము ఎగ్జాలింగ్ ఎంత చేస్తామో అంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనకు వెళ్ళి లోపలికి ఆక్సిజన్ వెళ్లే కొద్దికి మనకి ఎంతో ఆరోగ్యం అనేది మనకు పెంపొందుతూ వస్తుంది. మనము ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాణాయామాసు అలాగే ఆసనాస్ కూడా మనకి 84,000 జీవరాశుల నుంచి ఒక్కొక్క ఆసనాన్ని మన పూర్వీకులు మనకి చెప్పారు. వాటిల్లో మనం అన్ని చేయలేకపోయినా కానీ బేసిక్ గా మనకి మన పూర్వీకులు చెప్పినట్టు యోగాసనాలు, సూర్య నమస్కారాలు, వేగిక్ సూర్య నమస్కారాస్ అండ్ సూర్య నమస్కారాస్, వేదిక్ సూర్య నమస్కారాస్ అని మనకి చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఇంటర్మీడియట్ సూర్య నమస్కారాలు అని. వాటిల్లో ఏదో కొద్దో గొప్ప మనం ఆచరణ చేయడం ద్వారా మనకి మన శరీరం ఆరోగ్య పరిస్థితి అనేది మనకి చాలా ఇదిగా ఉంటుంది. వాటిని మనం ఆచరించి మనం చేసుకోవడం ద్వారా మనకి సింపుల్ గా ఉంటాయి. అలాగే చేతులు ఉన్నాయి, మనకి హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి. హ్యాండ్స్ ని మనం బాగా మూవ్మెంట్ చేసి ఎదురెదురుగా క్లాపింగ్ చేయడము, ఎదురుగా స్ట్రెచ్ చేయడము, ఇలా చేస్తే మన హార్ట్ కి బ్లడ్ సప్లై బాగా అవుతుంది. దీని ద్వారా మన హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా సులువుగా పోతాయి. అలాగే మన హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోయింది, మన హాస్పిటల్కి వెళ్ళంగానే డాక్టర్ చెక్ చేసి కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోయింది, మీకు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మీకు మెట్లు ఎక్కకండి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి వాటికన్నీ కూడా మనకు క్లాపింగ్స్ అనేది, మనకు భజన్స్ ఇట్లాంటివి మనం చేయడం ద్వారా మనకి ఎంతో హెల్త్ కాన్షియస్ మనకు పెరిగి ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. గుండె జబ్బులు అనేది మన దగ్గరికి రావు. నెక్స్ట్ అలాగే మనకి ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమరా అంటే మన అన్ఈవెన్ గా నడవడము, అన్ఈవెన్ గా ఫుడ్ తినడము, బెడ్డింగ్ అన్ఈవెన్, స్లీప్లెస్, ఇట్లాంటి వాటికి అన్నిటికీ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అన్ఈవెన్ అయిపోయింది. మన లైఫ్ స్టైలే అలా మారిపోయింది. కాబట్టి ఈ లైఫ్ స్టైల్ ని మనం క్రమబద్ధీకరించుకోవాలంటే మన శరీరాన్ని మనం 12 ఇంచుల్లో ఏదైనా మలుచుకోవచ్చు అనమాట. నేరుగా నడవడము, మనం నడుస్తూ ఉంటాం, వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటాం, కానీ ఏం చేస్తాం, మనకు వాకింగ్ లో సరిగా రాదు. అలాగా రావడంపోవడంతో మన కాళ్ళు క్రాస్ అవుతా ఉంటుంది. బాడీ వెయిట్ పెరిగే కొద్దికి ఏమైతుంది, ఆ వెయిట్ మన మోకాల మీద కాళ్ళ మీద పడి మనకి నీ పెయిన్స్, జాయింట్ పెయిన్స్, హీల్ పెయిన్ వస్తుంటాయి. మన బాడీ వెయిట్ పెరిగింది అనుకోండి, మన బాడీ మెసేజ్ ఇస్తుంది, వెంటనే హీల్ మనకి పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ హీల్ పెయిన్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకొని మన వెయిట్ తగ్గాలి అనే కాన్షియస్ తో మనం పోయేసి చేసామంటే, కాళ్ళు పాదాల వరకే ముందుకు పెట్టుకొని స్ట్రెచ్ చేసామంటే మనకి ఎంతో రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది. అలాగే మజిల్స్, కాప్ మజిల్స్, థై మజిల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి బాగా స్ట్రెంగ్తన్ అవుతాయి. ఇలా స్ట్రెంగ్తన్ కావడంతో మనకి ఏమవుతుందంటే నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ పోతాయి. ఇది మనం చక్రంగా మనం నడుచుకోవడంలో మన తేడా ఉంటుంది. ఆ తేడాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలి. ఆ తేడాన్ని మనం గుర్తించుకోలేకుండా మనం వెళ్తున్నాము. ఈ తేడా గుర్తించకపోవడంతో మనకి ఏమవుతుంది, హాస్పిటల్కి వెళ్తాం, ఆర్థో ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు, సయాటికా అంటారు, ఇదంటారు. మనం దేవతా విగ్రహాలు చూస్తూ ఉంటాం, ఎప్పుడు కానీ నిటారుగా ఉంటాయి. మనం చూసి అక్కడ నేర్చుకొని ఏం చేయాలి, మెడిటేషన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చేసుకోవాలి. ఈ మెడిటేషన్ మనం చేసుకోవాలంటే ఎలా కూర్చొని మనము కొన్నిసార్లు చూస్తుంటాం, అక్కడక్కడ తల దించుకోవడము, స్పైనల్ కట్ డౌన్ చేసేయడం, ఇలా చేస్తూ ఉంటాము. అలా కాదు, మెడిటేషన్ అంటే మనకి బాడీ అంతా కూడా స్పైనల్ ఎప్పుడు ఎరెక్ట్ గా ఉండాలి. దేవతా విగ్రహాలు ఎలా ఉంటాయో అలాగే మనం నిటారుగా ఉండడం ద్వారా మనకు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది, మెడిటేషన్ అనేది వస్తుంది. మనం ఎప్పుడు కూడా హెల్తీగా ఉండడానికి మనకు బేసిక్ ఏమరా అంటే మన స్పైనల్ కార్డు ఎప్పుడు ఎరెక్ట్ గా ఉండాలి. అలా చేయడం ద్వారానే మనకి బాగా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఇది మనం దేవాలయ వ్యవస్థలో మనం ఎంతో చక్కగా చూడొచ్చు. అదే విధంగా మనకి శరీరంలో 6 చక్రాలు ఉన్నాయి. ఈ 6 చక్రాలని మనం శుద్ధి చేసుకోవడం ద్వారా మన ఆరోగ్యాన్ని మనం ఎంతో చక్కగా ఉంచుకోవచ్చు. మూలాధార చక్రము మనము యానస్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ కింద భాగంలో ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఒక చిన్న సింపుల్ వర్డ్స్ తో లం 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 అట్లా 108 టైమ్స్ మనం జపించడం ద్వారా మనకి యానస్ ప్రాబ్లమ్స్, కాన్స్టిపేషన్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనకు తొలగిపోతాయి. అలాగే మన జన్మేంద్రియాల వద్ద మనకి ఉండే చక్రంకి
రం అది 108 టైమ్స్. అలాగే నాభి దగ్గర ఉండే చక్రానికి వచ్చేసింది మనకి ఎం. అట్లాగే మనకు ఇక్కడ హృదయం దగ్గర ఉండేదానికి చక్రానికి రం. రం. అలాగే మన నెక్ దగ్గర ఉండే చక్రానికి వచ్చేసింది మనకి అక్కడే హం. హం. అలాగే మనకు ఆజ్ఞా చక్రం ఉంటుంది, కన్ను సొన్నల మధ్యలో ఉంటుంది, దానికి ఓం. ఓం. అలాగే అట్లా 108 టైమ్స్. అలాగే పైన మనకి చిన్నప్పుడు పుట్టినప్పుడు మనకి పైన నుదుటిన ఇది ఉంటుంది, కపాలంలో ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది, చిన్న బొప్పలాగా ఉంటుంది, అది స్కిన్ ముదిరేకుందికి మనకి గట్టి అయిపోతూ ఉంటుంది. అక్కడ ప్లేస్ లో మనం ఏం చేయాలంటే ఓం. ఓం. ఇట్లా మనం 6 చక్రాలను అవేకం చేసుకోవడం ద్వారా ఏ ప్లేసుల్లో మనకు వచ్చే జబ్బును ఆ ప్లేసుల్లో మనం అరికట్టుకోవడానికి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఇలాంటి బీజాక్షరాలను మనం చదువుకున్నా కూడా యోగాలో మనం ఎంతో ముందుకెళ్ళగలము. ఇలాంటి జబ్బులన్నీ కూడా ఎలాంటి జబ్బునైనా మనం అరికట్టేందుకు 1 పైసా ఖర్చు లేకుండా ఇప్పుడుండే హాస్పిటల్స్ లో మనం చూసాం. కరోనా రోజుల్లో మనం చూసాము, హాస్పిటల్స్ అన్ని కూడా ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా పోయినాయి. అలాంటి శక్తిని మనం యోగా ద్వారా అందించవచ్చు. ఈ శక్తిని మనం అందరూ కూడా ఉపయోగించుకుంటే చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. యోగా అంటే చాలా సింపుల్ ఫ్రై. మనకి మన పూర్వీకులు ఎంతో ప్రాచీన విద్యను ఎంతో చక్కగా అందించారు. 1 పైసా ఖర్చు లేకుండా మన శరీరాన్ని మనం అంతర్గతంగా బహిర్గతంగా ఉండే శరీరాన్ని మనం ఎలా ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు అనే దాన్ని ఇచ్చారు. కానీ మనం తెలియకుండా దాన్ని. ప్రతాప్ గారు సార్ ముగింపు ఇచ్చేసండి. ఓకే సార్. మన పూర్వీకులు ఇచ్చారు, కానీ మనం దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోకుండా లక్షల వేలు ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాము. కాబట్టి ఇలాంటి బీజాక్షరాలు మనం జపించుకున్నా కూడా లం వం రం యం హం ఓం ఓం ఇలాంటి బీజాక్షరాలు ఒక్కొక్కటి 108 టైమ్స్ మనం జపించుకుంటే కూడా ఏ జబ్బునైనా మనం తీసిపెట్టే శక్తి ఉంది. ఇలాంటి శక్తిని మన యోగాని మనం ఉంది కాబట్టి మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మన యోగాని క్రమం ఎప్పుడూ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అందరికీ నమస్కారం. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన ప్రిన్సిపాల్ గారికి, పిల్లర్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ గారికి, స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ లక్ష్మి గారికి అందరికీ నా నమస్కారాలు. ధన్యవాదాలు జగదేక ప్రతాప్ గారు. సార్ నమస్తే సార్. Really, it's a very rational and realistic manner you have explained. Sir. Thank you. మీరు kindly mute for some while. Okay, sir. So many states people joined in this international webinar. We are regretting the inconvenience caused to you because of language. Jagadeka Pratap, yoga master, he looks like Kashmir apple. Why? Because just the reason is he has believed yoga right from his young age. Because of that consistent practice,
because of his consistent practice right from young age, he looks like very flourished manner, because he has believed yoga and he has practiced yoga and he has given the concept of yoga to many people. Now, by recognizing his services, Tirumala Tirupati Devasthanams, TTD of Tirupati, they have appointed him as a yoga therapist. And number of times all colleges, even myself, invited him to our college to motivate the youth generations towards yoga. What he was trying to give a message is that it's very easy to say about yoga, but in practice, not so easy. It is not so easy as it looks. That is his concept. So, today, you might have decided that I have to do yoga by tomorrow onwards. This is theory. But actually, tomorrow when you are waking up, you will be having some contradiction, whether to do yoga or to have a nice pleasant sleep. In that contradiction, if you can win over the heart by your mind, that is buddhi, with self-control, if you can go for it, definitely you can get an access and benefits out of doing the yoga. Anyhow, YM Jagadeka Pratap has enlightened us. We are thankful to him. And now, Dr. Ramesh Nath Linglutla, we are fortunate enough voluntarily and with spontaneous approach, Doctor has come up for us with due his experience both as a doctor, as a yoga practitioner. He is running a very good voluntary organization after doing a lot of service in abroad, UK and in India also. Sir is confining for 3-4 minutes because he has to go for other meeting. That's why by getting with all your due permission, we are requesting Dr. Ramesh Nath Linglutla, sir, kindly address the gathering and participants in English, sir. And Dr. Paidi Ankaya will introduce Dr. Ramesh Nath, sir. Yes. Good evening, everybody. Dr. Ramesh Nath garu తిరుపతి బేస్గా ఒక హాస్పిటల్ నర్సింగ్ హోమ్ స్టార్ట్ చేసి తర్వాత దేశ విదేశాల్లో లండన్లో సైతం డాక్టర్గా వర్క్ చేసి ది బెస్ట్ డాక్టర్గా ఎన్నో అవార్డులు కూడా ఆయన సొంతం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత మాతృదేశం మీద మమకారంతో ఆయన తిరిగి ఇండియాకు వచ్చి రీచ్ గ్లోబల్ ఫౌండేషన్ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేసి అనేక సేవా కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తున్నారు. హార్ట్లీ వెల్కమ్ టు డాక్టర్ రమేష్ నాథ్ లింగుట్ల సార్. హార్ట్లీ వెల్కమ్ టు డాక్టర్ రమేష్ నాథ్ లింగుట్ల సార్. Hello. Sir, proceed, sir. Dr. Ramesh Nath Lingutla, sir. Dr. Ramesh Nath Lingutla, who has global exposure and settled in Tirupati, is doing both medical service and voluntary organization service to the society. Recently, we have created one group, Way for Help, on behalf of Way Foundation, to meet the needy people, to serve the needy people. So he has donated a lot of amount to serve the starved people, for which we are very thankful for his generous act. And many people also
donated for that. Sir, we are earnestly requesting you kindly enlighten us, sir. Dr. Ramesh Nath, Tingutla. Sriramulu garu, Shubha Sayankalam. Can you see me? Yeah, sir. Yeah. Okay, then I will proceed. Andaraku, Thank you. అందరకు నమస్సుమాంజలు. శ్రీరాములు గారు చెప్పినట్టు నేను డాక్టర్ రమేష్ నాథ్ లింగుట్ల ఇంగ్లాండ్ లో 15 ఏళ్ళు ఉన్నప్పటికీ, కొడుకులు అమెరికాలో సెటిల్ అయినప్పటికీ మాతృదేశ మమకారంతో వచ్చి వివిధ సేవా రంగాల్లో నా వంతుగా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుచున్నాను. తొలుతొలుతగా ఈ మంచి సమాజహితమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న ఎస్జి కాలేజ్ డిగ్రీ మరియు పీజీ కాలేజ్ వారికి, వారి కాలేజీల తరఫున ప్రిన్సిపల్ శ్రీరాములు గారికి, అన్ని కార్యక్రమాల్లో ఈ మధ్య ఆఫీస్ మేనేజర్ నరసింహులు గారిని అడుగుతున్నాయి, చాలా యాక్టివ్ గా. హలో, కెన్ యూ సీ మీ? సంబడి ఈజ్ ఇంటర్ఫీరింగ్. శ్రీరాములు గారు. Yes, sir. You can proceed, sir. మాట్లాడండి సార్, పర్లేదు. సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్, రమేష్ నాథ్ సార్. మీరు చేయడానికి లేదా? సార్ కూడా Sir, kindly unmute host, sir. It is Okay. not audible now. Is it okay now? Can you? Okay, sir. Proceed. It's okay, sir. Kindly address in English, sir, because number of test people are there. ఓకే. యోగా మాస్టర్స్ కు, శ్రీరాములు గారికి, అంకయ్యకు, అందరికీ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ, మీరు ఇంటర్నేషనల్ యోగా ఈ సింబల్ చూస్తే దీంట్లో పీస్, యోగా ఫర్ హార్మనీ అండ్ పీస్, శాంతి సౌభ్రాతృత్వాలకు యోగా చేస్తున్న ఒక వ్యక్తి ద్వారా యోగా నాట్ ఓన్లీ పర్సనల్ బట్ యూనివర్సల్ అనే భావాన్ని మనకు వ్యక్తం చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ బాడీ అండ్ మైండ్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ, మెడిటేషన్, మైండ్ అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ నేచర్, మనిషికి ప్రకృతికి, వీటన్నిటినీ కలిపేదే ఒక యోగా ప్రక్రియ. మానసిక ఒత్తిడి నుంచి విశ్వానికి విముక్తిని కలిగించడమే కాకుండా ప్రేమ, శాంతి, ఐకమత్యము, సద్భావనలను ప్రపంచానికి అందించడమే యోగా దినోత్సవ లక్ష్యం. మీరు చాలా మంది చెప్పుంటారు, రిపిటేషన్ అయితే దయచేసి మన్నించండి. తొందరగానే 1 or 2 minutes లోనే ముగిస్తాను. డిసెంబర్ 27, 2014లో ఉంగా అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీలో 69వ సభలో 177 దేశాలు మన భారత ప్రధాని యొక్క మన్నించి అభ్యర్థనను, యోగా దినోత్సవ అభ్యర్థనను అంగీకరించి జూన్ 21ని అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా తీర్మానించడమైనది. యోగా అనున్నది ఒక మతానికి గాని ఒక జాతికి గాని చెందినది కాదు. వసుదైవ కుటుంబకం, విశ్వమానవ సౌభ్రాత్రాన్ని ఆకాంక్షించేదే యోగా. ఈ మధ్య సత్యవాణి గారు చెప్పినట్టు ఒక గాయత్రి మంత్రం గాని ఒక యోగా గాని విశ్వ మానవాళికి కావాల్సిన ఒక మంచి అంశాలు. మహానుభావులు అరవిందో గారు ఏమన్నారంటే యోగాను గురించి, దైవాంశమైన ఆత్మను క్రమబద్ధంగా నియంత్రించడమే కాకుండా బంధ విముక్తి పొంది సమున్నత స్థితికి చేర్చడమే యోగా అని చెప్పారు. చాలా డీటెయిల్స్ గా పోతే ఎక్కువ సమయం అవుతుంది. మనం చాలా మంది చెప్పుంటారు, యోగా టీచర్లు, మహానుభావులు అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ. నేను దాదాపు మంచి యూకేలో ఉన్నప్పుడు జిమ్కి వెళ్తుంటిని, ఎక్సర్సైజ్లు అన్ని వెళ్తుంటిని, మానసిక ఒత్తిడిని తట్టుకుంటుండే. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినాక సమాజహితమైన కార్యక్రమాల్లో నిండా మునిగిపోయి కొంచెం బాడీని అశ్రద్ధ చేశాను. కానీ అది మేల్కొని 4 ఏళ్ల క్రిందట దాదాపు 2-3 ఏళ్లగా రెగ్యులర్ గా, మధ్యలో కొంతకాలం తప్పిపోయినా కూడా ఈ యోగాను స్టార్ట్ చేయడము, యోగా మాస్టర్ల దగ్గర నేర్చుకోవడము, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మీరు యోగా గమనిస్తే వీటి వలన మరీ మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే దానికి సిద్ధమవుతున్నాం. ఆ ఓంలోనే విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వం ఉంది స్టార్టింగ్. మరి ఇంక యోగా శ్లోకాలు అన్ని కూడా మీరు చూస్తే ఒక త్వమేవ మాత త్వమేవ పిత సర్వం నువ్వే అనటం గాని, అలాగే అసతోమ సద్గమయ గాని,
ఇలా అన్ని శ్లోకాలు విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వంతోనే కూడి ఉన్నాయి. సూర్య నమస్కారాల్లో మీరు గమనిస్తే మనకు వివిధ రకమైన 9 స్టెప్, 10 స్టెప్, 18 స్టెప్ అన్ని ఆసనాలు ఉన్నాయి. అలాగే స్టాండింగ్, సిట్టింగ్, లయింగ్ డౌన్. తర్వాత రిలేషన్ బిట్వీన్ నేచర్ అండ్ అనిమల్స్ చూస్తే మీరు ప్రకృతిని చూసే మనం ఎంతో నేర్చుకోవాల్సిన, జంతువుల నుంచి ప్రకృతి నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఎంతో ఉంది అనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు వృక్షాసన, పర్వతాసన ఇవంతా ప్రకృతి నుంచి మనకు వచ్చినటివే. అలాగే జంతువులు సింహక్రియ గాని, మార్జాల ఆసన గాని, మరకట ఆసన గాని, శశాంక ఆసన గాని ఇదంతా నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తూ నేను చేయలేనేమో అని జలసీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది దాదాపు ఒక 2-3 ఏళ్ల కిందట. అలాంటి ఆసనాలు సర్వాంగాసన, హలాసన కూడా వేయగలుగుతున్నాను. యాక్చువల్ గా కొంచెం 2-3 రోజులు నేను చూడలేదు, నిన్న మొన్న మీడియా చూసింటే ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ కూడా అంకయ్యకి ఫార్వర్డ్ చేసింది. ఎనివే ఐఎమ్ గ్రేట్ టు గాడ్ స్టిల్ అలవింగ్ మీ టు డూ దోస్ ఆసనాస్. ఇంకా ప్రాణాయామకి వస్తే మీరు ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రీతింగ్ కంట్రోల్. మన రవిశంకర్ గారు కూడా చెప్పినట్టు లంగ్ ఎండ్యూరెన్స్ టెస్ట్ ఒక డాక్టర్లలో కూడా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ సింప్లీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. మైండ్ ను, బాడీని, మెడిటేషన్ ఇలా అన్నిటినీ మనము యోగా క్రియబద్ధంగా సమీకరించి ఒక స్పిరిచువాలిటీ కానీ, తాదాత్మ్యత కానీ, ట్రాన్స్ లేకి కానీ ఒక మంచి భావాన్ని మనకు క్రియేట్ చేస్తూ విశ్వానికి కూడా మనం అంతా మంచి చేయాలనే ఒక సద్భావనలను, ఐకమత్యాన్ని మనకు బోధిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ కరోనా క్లిష్ట కాలంలో మనము మీ థీమ్ ప్రకారం, మీరు చెప్పిన ప్రకారం యోగా ఫర్ విత్ ఫ్యామిలీ, యోగా ఇన్ ది హోమ్ లాగా వారానికి 3-4 సార్లు యోగా చేసే దాని వలన మనం ఇమ్యూనిటీ పవర్ ను డెవలప్ చేసుకొని, ఒక డాక్టర్ గా మీకు చెప్తున్నాను, అందరికీ సర్వ మానవాళికి ఇది స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా ఎవరని కాకుండా ఒక విధంగా అదే కరోనాకు ఎదుర్కొని కరోనాను రాకుండా నియంత్రించగలుగుతుంది. కరోనా వచ్చినా బయటపడేదానికి మనకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ ను పెంచుతుంది. కాబట్టి ఈ ఇంకా ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా ఇంకా చెప్పాలంటే ఉన్నారు ఆదియోగి శివుడి దగ్గర నుంచి మన మహర్షులు గాని, ఋషులు గాని, మహానుభావులు అరబిందో, మన వివేకానందుడు, ఇలా ఇంకా చాలా మంది చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఈ సమయాన్ని నాకు ఇచ్చిన మీ అందరికీ, ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని, సమాజహితమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించున్న మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ప్రొఫెసర్ సుందరవల్లి గారి వారి మదర్, మా ఫ్యామిలీతో మై వైఫ్ చెప్తూ ఉంటది లిల్లీ అని పెట్టాము. పద్మ హెర్బర్ట్ టీచర్ మేడం, హెర్బర్ట్ మేడం అంటే మా ఫ్యామిలీకి అంతా చాలా లవ్. వారి డాక్టర్ అని విన్నాను. అందరికీ, మీ అందరికీ మరొక్కసారి నమస్సుమాంజలు తెలుపుకుంటూ, శ్రీరాములు గారు మీకు ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా బీ యాక్టివ్, అవర్ సపోర్ట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ యూ అండ్ ఐ హర్డ్ అబౌట్ యూ ఆల్సో ప్రీవియస్లీ. ఆల్ ఫర్ గుడ్ యాక్ట్స్, మై సపోర్ట్ అండ్ హెల్ప్, whatever little I can contribute, always will be there. Once again wishing you all the best. ఈ ప్రోగ్రామ్ ని wishing you all once again all the best. శ్రీరాములు గారు మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించడానికి అమెరికాను ఇక్కడికి కలిపి నిర్వర్తిస్తున్నారు. ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నమస్సుమాంజలు. సర్వే జన సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్. రియల్లీ ఓకే. అంకయ్య సార్ ఏమైనా చెప్తారా? సార్ గురించి చెప్పాలంటే ఒక రోజు కూడా సరిపోదు. ఎందుకంటే డాక్టర్ రమేష్ నాథ్ లింగోట్ల గారు మా లాంటి వాళ్ళకి ఎంతో మందికి ఆదర్శప్రాయం. ఎప్పుడు సహాయం కావాలన్నా కూడా పైకి వచ్చే హ్యాండ్ ఒకటి తిరుపతిలో మాకు ఎప్పుడూ కూడా. సో సార్కి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. So we are requesting all the participants video. Some of the participants kindly
save your data. Sir, voice program. Video also. voice clear లేదండి. Once again, I'm requesting all the participants in the other organizers kindly mute. క్లారిటీ లేదు సార్ మీ వాయిస్. Okay. Yes, sir. I'm audible now. Yes, sir. Proceed, sir.